इस सब के बावजूद जे गांधी अल्टीमेटली उस नथूराम गोडसे दियां गोलियां दा शिकार हुंदा है, जिहड़ा नथूराम गोडसे सावरकर दा चेला है, ये उही सावरकर है जिन्हें टू नेशन थ्योरी की गल की। उस पीरीयड दे विच जदों 1920 दे विच एक पासे डॉक्टर हेडगवेयर और सावरकर वो RSS की नींह रख रहे सी। सावरकर उसे लाइन के उत्ते तुरदा अल्टीमेटली हिंदू महासभा का प्रधान भी बनया, भावें सावरकर का अपना पिछोकड़ 19वीं सदी के अखीर एक आर्म्ड रेवोल्यूशनरी वाला सी, 20वीं सदी की बिगनिंग तक पहुँचते हैं, पर उसका एक बड़ा मल्टीपल जिहा उसका सारा करैक्टर सामने आता है। काले पानी की जेल च भी उन्होंने रखा, उतों माफ़ी मंग के भी आ जाता है, अंग्रेज़ों की तारीफ भी करता है। लेकिन ये कोई शक नहीं है कि हिंदूत्वा का जे आइडियोलॉजिकल कोई फादर है, आइडियालॉग, तो वो सावरकर है। हालांकि RSS का फाउंडर डॉक्टर हेडगवेयर और गोलवलकर, इन्हों का एक अपना रोल है, और अल्टीमेटली गोलवलकर की RSS ही अज उदय मोदी अमित शाह दिल्ली तखत के उत्ते बैठे ने, नागपुर हैडकुआटर वाला। पर ये दोनों ही इंटरचेंजेबल भी रहे। नथूराम गोडसे का संबंध ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ अखबार मराठी जबान च कढ़ते रहे, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਭਰਾ भी गोपाल गोडसे ਜਿਹਨੂੰ उम्र कैद इस केस हुई सी, इन्हां दा RSS नाल संबंध सी। लेकिन सावरकर नूं ਇਹ आण तो पहला गोडसे ਜਦੋਂ कि ਉਹ सावरकर नूं मिलिया, और ये सारी कंस्पीरेसी और ईवन इस मर्डर कंस्पीरेसी च सावरकर दा सेंट्रल रोल है। हालांकि जदों हुणे 30 जनवरी 1948 दे विच 5:17 ते गांधी का मर्डर हुंदा है बिरला मंदिर के अंदर, और 10 फरवरी 1949 नूं लगभग 1 साल और 1 महीने बाद इसका फैसला दिल्ली दे विच जिथे लाल किले दे विच ही अदालत लगती है सुनाया जाता है, और 2 नथूराम गोडसे और नारायण आप्टे नूं फांसी की सजा सुनाई जाती है। विष्णु करकरे, मदन लाल पावा, गोपाल गोडसे जिहड़ा नथूराम गोडसे का भरा सी, शंकर किस्टिया, दत्तात्रेया नूं उम्र कैद दित्ती जाती, और सावरकर जिहड़ा कि कैद दे विच सी क्योंकि मेन कंस्पीरेटर सी, उन्होंने सबूतां दी घाट दे उत्ते लैक ऑफ एविडेंस जिहनूं कहा जाता है, उन्होंने बरी कर दिता जाता है। और देखने वाली गल यह है कि जो ही ये फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि अज जदों असीं देख रहे हैं कि ठीक 30 जनवरी वाले दिन ही दोपहरे 1 बजे एक उसे तरह का ही नथूराम गोडसे और RSS का बंदा राम भगत गोपाल, जिहदी फेसबुक प्रोफाइल दे उत्ते वो कहंदा है मैं बजरंग दल का मैंबर है, बजरंग दल RSS की जिहड़ी है आउटफिट है, और उसकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर दे उत्ते एक बंदूक और वड्डी तलवार है, और वो ठीक 1 बजे जिहड़ा वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सामने आके फायरिंग करदा है, और नाल ही कहंदा है पहला एक गंदी गाल कढ़दा है, फिर कहंदा आ लो तुहानूं मैं आज़ादी दे रहा, और अपनी फेसबुक प्रोफाइल दे उत्ते भी वो कहंदा है ये जिहड़ा है कि जदों मेरी लाश नूं लिजाया जाएगा संस्कार लई उसनूं भगवे दे विच लपेटिया जाए, भगवे रंग दे विच, और जय श्री राम दे नारे लाए जाण, और नाल ही वो कहंदा है कि शाहीन बाग दा खेल जिहड़ा है वो खत्म हो गया। और जिहड़ा बंदा इस गोली दे नाल जख्मी हुंदा है, ये भी कई बारी हिस्टरी दे लिंक ने। जम्मू कश्मीर दा रहन वाला शदाब फारूक जिहड़ा मास कम्युनिकेशन दा स्टूडेंट है, उस दे हत्थ दे उत्ते गोली लगी है, और उन्हां दा संबंध डोडा जम्मू एंड कश्मीर दे नाल है। हुण इस सारे नूं हुण जदों तुसीं इस भगवे वाले दे इस बजरंग दल दे उस हिंदूत्वा जिन्हों अजय अमित शाह कुछ दिन पहला ही शाहीन बाग का खेल खत्म हो जाएगा वही लाइन वो दोहरा रहे, और जो ही जज जिहड़ा वो नथूराम गोडसे और विष्णु आप्टे नूं मौत की सजा दिंदा है, जिहड़े उन्हें नारे लाए, और जो अज माहौल है उन्होंने तुसीं देख सकदे, नारे सी हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान, ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही, कार्रवाई सी, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, क्योंकि ये जड़ा हिंदू हिंदे हिंदुस्तान भी है, इहदा एक कंप्लीट नारा यही सी जिहड़ा नथूराम गोडसे ने
10 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਔਰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਡ ਔਰ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਪਟੇਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟੇਲ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾਏ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹੇਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ।